and we know that most of the epoch maybe making phenomenon in physics um, occurs whenever there is some spontaneous symmetry breaking or for some gauge breaking of gauge variances, and some Goldstone bosons are excited, and in recently there are Higgs bosons. So his discovery continues and continues to be unabated, and we will surely hear this journey from Professor Dulal Chandra Mukherjee, ex professor of physics, department of professor of chemistry, department of chemistry, University of Calcutta, Rajabaja Science College. And our second speaker is Professor Sarbori Guho Rai. She will deliver on the topic of the gravitational, the reality and myth. And I had the privilege to ask her the question why she has given the word myth, because in October 3, 2017, three scientists got Nobel Prizes in physics for detecting gravitational waves in LIGO laboratory work, for their LIGO laboratory work in 2015. They certainly detected gravitational wave, and we all know that gravitation is the idea of gravitation is more than 5,000 years old, and the discovery stems from the structure of space, what the space is, and mostly the idea of space was given by the philosopher in ancient times, and it was possibly for the physical vacuum, the space or the physical vacuum was experimentally established by Evangelista Torricelli in his barometer experiment, and thereafter the first mathematical formula about gravitation was given by Robert Hooke by F equal to G m1 m2 by R. And in 1687, when Newton published his Principia Mathematica, he gave the formula F equal to G m1 m2 by R square, which Robert Hooke had earlier been discovered, and he worked under Isaac Newton, when Robert Hooke claimed that I had discovered the formula more than 20 years ago, discovered the formula. Newton claimed that he had already discovered it 30 years ago. So gravitational formula bears after the Newton's name. Thereafter came some years, 300 years or 250 years, and when Einstein succeeded in giving special relativity, and in 1916 the general theory of relativity was given. Relativity, and in the general theory of relativity, he predicted that accelerating heavy objects, massive objects having mass of the order of black holes can radiate gravitational waves, and it was discovered 1974 by pulsar, binary pulsars, and binary pulsars are emits radio waves, pulsating radio waves. They are actually neutron stars, or there are asymmetric heavy stellar bodies like supernova explorations when they rotate. So because of their asymmetry in masses, they also can radiate gravitational waves. So so the concept of space time, is a essential concept, the warping of space times. So in these things, so when there are gravitational waves has been established, so why this has been still remains a myth. So this is where the speaker's knowledge will come through surely, and she will surely enrich ours about these things and about more deeply into the gravitational waves. So thank you all. Myself Abhijit De, I welcome you all to attend the National Science Day Celebration 2022. Without getting into much of the thing, I will just introduce our speaker, the first speaker, Dr. Sarbori Guho. She did her
MSc and PhD from Calcutta University with certain, like her main topic was certain investigation in relativity and cosmology by differential geometric method. She did her postdoc from the Queen's University, Ontario, Canada, and also she received the famous and prestigious Young Scientist Award of the Indian Science Congress Association in 1995. Her main areas of research, I mean Dr. Sharbari Guho's main area of research is general relativity, relativistic astrophysics, cosmology. She is obviously guiding a few research scholars under her, and one has already been awarded from Jadavpur University, and others are still pursuing research under her at St. Xavier's, Kolkata. She is also a visiting associate of IUCAA Pune, which is one of the most prestigious organizations in India. So without taking much of your time, I will just welcome Sharbari Guho, Dr. Sharbari Guho, on behalf of Barasat Government College and particularly IQAC, as a coordinator. I welcome her again. So, Dr. Sharbari Guho, now the speaker is for you. The mic is towards you. Okay. Thank you. I think your speaker. Madam, apna microphone. Thank you, Professor Day, and thanks to all of you. First of all, to all the organizers from Dantan College and from Barasat Government College for inviting me today to deliver this web lecture. It will be mainly at a popular level. I won't go into details of research. Just trying to give a basic idea and kind of a storytelling session, not that much, not in-depth research. So let's proceed with that, and I will now share my screen. I also thank Professor Kriti Ranjan Shahu and Professor Abhijit Dey for talking to me during this time and making things very simple for me, this joining and everything else. Okay, so let me share a screen, and please tell me if there is any problem in viewing. Yeah, is my screen visible? Yes. The screen is absolutely visible. Okay. Okay, so as you know that gravitational waves, the reality and the myth, because the myth, why? Because as I'll just mention a few of the myths very briefly, there are still problems, teething problems, but anyway, let's go into this particular issue. So here I am celebrating the National Science Day with the Bhatter College and Barasat Government College. Since this National Science Day is celebrated in memory of the work and the Nobel Prize won by Professor C.V. Raman, but Raman effect is not my area of research, although we all know about it. So gravitational waves is another area where there has been Nobel Prize. So confining to my area of knowledge, I chose this very popular topic in these days in the field of general relativity. So the D-Day, 11th February 2016. Why? Because it is on this day, Shomosto Prithibir, I have been actually requested at times to use Bengali with English. So if that request remains, আমাকে একটু বাংলায়ও বলতে হবে। তো যেটা হয়েছিল 11 ফেব্রুয়ারি 2016-তে প্রথম ডিক্লারেশন বা অ্যানাউন্সমেন্ট এলো যে লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি, যেটা কিনা আমেরিকায় এস্টাবলিশ ছিল, তার দুটো
অবজারভেটরি, তার দুটো কম্পোনেন্ট ছিল, একটা লিভিংস্টোন আর হ্যানফোর্ডে। এদের মধ্যে, এই দুটো অবজারভেটরির মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব ছিল, সেটা আমরা দেখে নেবো একটু পরে। তো মোদ্দা কথা হচ্ছে যে এই এদের যা ওয়েভ সিগন্যাল, গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্ট করার যে সিগন্যাল তারা যে পিক আপ করেছিল সেপ্টেম্বর 2015-এ, তার অ্যানালিসিস এবং ভেরিফিকেশনের পরে অ্যানাউন্সমেন্টটা এলো যে হ্যাঁ, মানে দুটো কৃষ্ণ গহ্বর ব্ল্যাক হোলের সংযুক্তিকরণের ফলে মানে মোর দ্যান এ বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স, মানে আমাদের পৃথিবী থেকে শত সহস্র আলোকবর্ষ দূরে এরকম দুটো কৃষ্ণ গহ্বর মিলিত হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে তাদের মধ্যে মাধ্যাকর্ষীয় আকর্ষণ, যে আকর্ষণটা ডমিনেট করে এদের মধ্যে, এটা হচ্ছে বাইনারি সিস্টেম, যেটাকে আমরা সবসময় বলি বাইনারি সিস্টেম। বাইনারি সিস্টেমেই এই ইন্টেন্সিটি অফ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা যথেষ্ট থাকে, যাতে করে এই যে শত সহস্র আলোকবর্ষ পরিক্রমা করার পরও এই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ যেটা, তার ইন্টেন্সিটিটা অন্তত ডিটেক্টেবল লেভেলে থাকে। গ্র্যাভিটি নিজে যেহেতু খুব মানে উইক ফোর্স, ফলে গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টারঅ্যাকশন খুবই উইক, গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের ইন্টেন্সিটিও বেসিক্যালি খুব উইক হয়। তো মানে এক্সট্রিম স্ট্রং গ্র্যাভিটি রেজিম যেরকম কৃষ্ণ গহ্বরের আশেপাশে হয়, সেই রকম গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ডের ফ্লাকচুয়েশন না থাকলে, ফ্লাকচুয়েশনটা কখন হয়, যখন আমাদের সূর্য অর্থাৎ স্ট্যাটিক কোনো সোর্স থেকে, সূর্যকে স্ট্যাটিক বলা হচ্ছে তার কারণ এমনিতেই এটা স্ট্যাটিক সলিউশন, আইনস্টাইন ফিল্ড ইকুয়েশনের স্ট্যাটিক সলিউশনটাকে স্যাটিসফাই করে দ্য গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড সারাউন্ডিং দ্য সান। সুতরাং এই ধরনের তারা থেকে কিন্তু সেরকম কোনো গ্র্যাভিটেশনাল রেডিয়েশন হবে না। এটা একটা একদম প্রায় ফার্স্ট প্রিন্সিপল ইন দিস গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ জেনারেশন। রোটেটিং ব্ল্যাক হোল যদি হয় বা ওরকম খুব ম্যাসিভ রোটেটিং স্টার যদি হয়, সেক্ষেত্রেই একমাত্র যে মানে এই রোটেশনের ফলে, যে ঘূর্ণনের ফলে যে রিপল তৈরি হবে, অর্থাৎ ঢেউ তৈরি হবে এই স্পেস টাইম স্ট্রাকচারে। সুতরাং এখানে কিন্তু স্পেস টাইম অর্থাৎ আমাদের 3 ডাইমেনশনাল স্পেসের উপরে যাচ্ছে, যেটা রিলেটিভিটিতে গেলেই হয়, দেখা যায় যে স্পেস টাইম চলে আসে। এমনকি স্পেশাল রিলেটিভিটিতেও আমরা স্পেস টাইম নিয়ে কথা বলি। তো সেখানে কিন্তু স্পেস টাইম একটা ফ্যাব্রিকের মতো, অর্থাৎ একটা চাদরের মতো সেখানে, এবং তার মধ্যে যখন একটা তরঙ্গ সৃষ্ট হয় এই ঘূর্ণনের ফলে, তার কারণ গ্র্যাভিটেশন ফিল্ডটা ওখানে চেঞ্জ করছে। চেঞ্জ না হলে, ফিল্ডের ইন্টেন্সিটিতে যদি কোনো চেঞ্জ না হয়, কোনো তরঙ্গ তৈরি হবে না। সুতরাং ওই চেঞ্জটার দরকার আছে, যেটা কিনা স্ট্যাটিক সলিউশন বা সোর্সের থেকে তৈরি হয় না। তো মার্জার অফ টু ব্ল্যাক হোলস মোর দ্যান এ মিলিয়ন লাইট ইয়ার্স ফ্রম আর্থ, সেখান থেকে যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ এসেছিল সেটাই আমরা অবজার্ভ করেছিলাম সেপ্টেম্বর 2015-এ। তো কিন্তু ব্যাপারটা মিথটা, কারণ 60-এর দশকে, বিংশ শতাব্দীর 60-এর দশকে জো ওয়েবারকে দিয়ে শুরু হয়েছিল এই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ মাপার মানে এই প্রোগ্রামটা, কিন্তু ওয়েবার কিন্তু সাকসেসফুল হয়নি। সেই জন্য প্রচুর মিথ ছিল, যতক্ষণ না এটা ডিটেকশনটা হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত মিথ ছিল, কিরকম ভাবে মেজারমেন্ট হবে, কোথায় সত্যি সত্যি একে দেখা যাবে বা কিভাবে দেখা যাবে, সেগুলো নিয়ে। এইসব নানা কারণে ডিটেকশনটা 2015-এর সেপ্টেম্বরে হলেও সঙ্গে সঙ্গে কোনো অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি। হয়েছে কখন না, অনেক মানে অ্যানালিসিস, ডেটা চেকিং, এগুলো বারবার করার পরে যখন একদম কনফিডেন্ট যে হ্যাঁ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভই ডিটেক্টেড হয়েছে, তখন অ্যানাউন্সমেন্ট এসেছে। তো এটাই শুরু, সেপ্টেম্বর 2015-এর ডিটেকশন দিয়ে শুরু। তারপরে কিন্তু প্রতি বছর প্রচুর এরকম আমরা আসলে মহাবিশ্বে বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন কোণে
এইরকম অসংখ্য কৃষ্ণ গহ্বর বা যেটাকে বলে নিউট্রন স্টার বাইনারি, ব্ল্যাক হোল বাইনারি বা নিউট্রন স্টার বাইনারি বা ব্ল্যাক হোল বাইনারি সিস্টেম, যেগুলোর থেকে কিন্তু এগুলো যেহেতু খুব স্ট্রং গ্র্যাভিটি জেনারেট করে, এখান থেকে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ তৈরি হচ্ছে। বিশেষ করে যখন মার্জার হয় তখন কিন্তু ওই ফ্লাকচুয়েশনটা এতটাই বেশি হয় যে ওই ওয়েভের, ওই তরঙ্গের ইন্টেন্সিটিটা খুব বেশি হয়। এটাই কারণ আমরা শুধু ডিটেকশন করার ফিনেসটা ছিল না বলে কিন্তু আমরা দেখতে পারিনি এর আগে। তার মানে কি তৈরি হচ্ছে এই সবে? তা নয়। এই মহাবিশ্বে সব মানে সহস্র বছর ধরে কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের মহাকর্ষীয় তরঙ্গ হয়তো তৈরি হয়েছে, কিন্তু আমাদের যেহেতু ঠিকঠাক মাপার যন্ত্র ছিল না, তাই আমরা সেটা বুঝতে পারিনি বা তাকে দেখতে পারিনি। তো 17 August 2017, the facility recorded gravitational waves produced by the collision of two neutron stars. সুতরাং যেটা বলছিলাম যে ব্ল্যাক হোল বাইনারি বা নিউট্রন স্টার ব্ল্যাক হোল বাইনারি অথবা নিউট্রন স্টার বাইনারি, এরাই হচ্ছে স্ট্রং গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ জেনারেট করার সবচাইতে ফেভার্ড ক্যান্ডিডেট। তো 17 August 2017 প্রায় 2 বছর পরে, মানে প্রথম ডিটেকশনের 2 বছর পরে, নিউট্রন স্টার কলিশনের ফলে যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ জেনারেটেড হয়েছিল সেটা আমরা এই পৃথিবীতে বসে ডিটেক্ট করতে পারলাম। এবং এই যে লাইগো লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি, তাদের যে কাজ, সেই কাজের রেকগনিশনের ফলে আসলে হচ্ছে যে কাজে কিন্তু একজন দুজন ছিল না, শয়ে শয়ে বিজ্ঞানী, এবং সবাই যে তার মধ্যে পদার্থবিদ তাও কিন্তু নয়, কারণ এই ডিটেক্টর গুলো তৈরি করতে প্রচুর ইঞ্জিনিয়ার এবং টেকনোলজিস্ট লেগেছে। তো যাই হোক, কিন্তু ইয়েটা পেলেন প্রজেক্ট লিডাররা। প্রজেক্ট লিডার্স ওয়ার অ্যাওয়ার্ডেড দ্য 2017 নোবেল প্রাইজ ইন ফিজিক্স। এখানে জাস্ট ছবি একটা, লিভিংস্টন আর হ্যানফোর্ড অবজারভেটরি। আমি পরে হয়তো একটু ছোট্ট করে এটা বলতে পারি, দেখা যাক যদি সময় পাই। তো এটা একটা গল্পের মতো। গ্রিনউইচ মিন টাইমের সকাল 9টা 51, আর ইউএসএ ওখানে ভোর 5টা 51 ইস্টার্ন ডে লাইট টাইম, কারণ ইউএসএ তে অনেকগুলো টাইম জোন আছে। তো 14 September 2015 প্রথম এই ডিটেকশনটা হয়েছিল। টু ডিটেক্টরস অফ দ্য টুইন লেজার interferometer observatory picked up the first direct signals of gravitational waves from the final stages of black hole merger. আর এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই দুটো অবজারভেটরির মধ্যে দূরত্ব কিন্তু প্রচুর, প্রায় 3000 কিলোমিটার। তো এই 3000 কিলোমিটারের দূরত্ব, দ্য ডিটেক্টর ইন লিভিংস্টনটা কিন্তু আমেরিকার সাউথ ইস্টে, ওই গালফ অফ মেক্সিকোর পারে, আর হ্যানফোর্ড অবজারভেটরি কিন্তু নর্থ ইস্টে। ফলে লিভিংস্টনে এটা আগে 7 মিলিসেকেন্ড আগে এসেছিল, এবং হ্যানফোর্ডের থেকে, সেখান থেকে বোঝা গেছিল যে তাহলে যে এটার যে সোর্সটা, উৎস, সেটা কিন্তু সাদার্ন স্কাই, মানে সাদার্ন হেমিস্ফিয়ারের আকাশের কোথাও একটা লোকেটেড আছে। এটা হচ্ছে মানে যে দুটো সিগন্যাল হ্যানফোর্ড বা লিভিংস্টন, সেটা ডিটেক্টরে যে সিগন্যালটা জেনারেট করেছিল তার কতগুলো ট্রেস, এইগুলো দিয়ে কাজ করেন। কিন্তু মানে এগুলো কিন্তু আলো নয়, ঠিক আলো নয়, আসলে হচ্ছে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, যেগুলোর ফলে আমাদের পৃথিবীর বুকে খুব লম্বা কতগুলো জিনিসের মধ্যে তাদের লেন্থ, তাদের মানে আর্মস অফ দ্য ইন্টারফেরোমিটার, সেখানে ফাইন চেঞ্জ হয়। তো সেই ফাইন চেঞ্জটা বোঝার জন্য কিন্তু তখন আলো দিয়ে, ইন্টারফেরেন্স দিয়ে সেটাকে ডিটেক্ট করা হয়। তো এটা বেশ কমপ্লিকেটেড প্রসিডিওর। যারা খানিকটা জানেন তারা হয়তো অলরেডি পড়ে নিয়েছে। Strengths of the signals indicated that the coalescing black holes were about 29 and 36 times the mass of the sun, এবং ঘটনাটা ঘটেছিল 1.3 বিলিয়ন বছর আগে।
এই যে মার্জারটা হলো, দুটো ব্ল্যাক হোল একাত্ম হয়ে গেল, তাতে কিন্তু কতটা এনার্জি জেনারেটেড হয়েছিল? 3 times the mass of the sun was converted into gravitational wave in a fraction of a second. অতখানি এনার্জি থেকে কিন্তু তরঙ্গ, কিন্তু এই তরঙ্গটা আলোক তরঙ্গ নয়, এটা গ্র্যাভিটেশনাল মহাকর্ষীয় তরঙ্গ, এটা তৈরি হয়েছিল। আর পিক পাওয়ার আউটপুটটা ছিল 50 times the energy content of the whole visible universe. তো এগুলো মানে সাংঘাতিক, মানে খুব মানে এগুলো রোমহর্ষক ব্যাপার স্যাপার বলা যেতে পারে। থ্রি মাস্কেটিয়ার্স, ওই যে প্রজেক্ট লিডার যারা ইয়ে নোবেল প্রাইজটা পেলেন, রাইনার ওয়াইস, ব্যারি ব্যারিশ অ্যান্ড কিপ থর্ন। আর নোবেল যখন প্রাইজটা দেওয়া হয়, ঠিক কি কারণে প্রাইজটা দেওয়া হলো সেটা লেখা থাকে। আর লেখা ছিল হচ্ছে তাদেরকে প্রাইজটা দেওয়া হচ্ছে ফর decisive contribution to the LIGO detector and the observation of gravitational wave. রাইনার ওয়েস ছিলেন ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, MIT প্রফেসর অফ ফিজিক্স। উনি কিন্তু প্রাইজের অর্ধেক পরিমাণ পেয়েছিলেন, বাকি অর্ধেক দুজনের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছিল। ব্যারি ব্যারিশ, যিনি রোনাল্ড অ্যান্ড ম্যাক্সিম লিন্ডে প্রফেসর অফ ফিজিক্স এমেরিটাস ক্যালটেক পাসাডেনাতে, আর হচ্ছে কিপ থর্ন, ফাইনম্যান প্রফেসর অফ থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স, উনিও ক্যালটেকে। ওয়াইস কি করেছিলেন? হি প্লেড আ ক্রুশিয়াল রোল ইন ডিজাইনিং এন্ড বিল্ডিং দ্য LIGO observatories. Barish was the principal investigator of LIGO in 1994, আর উনি তারপরে 97-এ অবজারভেটরি ডিরেক্টর হিসেবে ওনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। আর কিপ থর্ন কিন্তু মেইনলি থিওরিটিশিয়ান, উনি co-founder ছিলেন LIGO, and he did important calculations that show how gravitational waves would be picked up by the detectors. তো এটাও তো দরকার, শুধু তো ডিটেক্টর তৈরি করলে চলবে না, সেখানে ডিটেকশনটা কিভাবে হবে সেটাও তো ঠিক করতে হবে, ফ্রেম ফর্মুলেট করতে হবে, তারপরে সেই অনুযায়ী মাপার কাজ হবে। ওকে, সো এগুলো জাস্ট কয়েকটা ছবি। এই ছবিটা হচ্ছে ওই যখন ফার্স্ট LIGO ডিটেকশন হয়েছিল, রাইনার ওয়েস তার খুব ঘনিষ্ঠ যারা কাজ করতো ওনার সাথে ওই অবজারভেটরিতে, তাদের সঙ্গে এই ছবিটা তুলেছিলেন। আচ্ছা, তাহলে আমরা যে এই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ সার্চ দেখলাম, সেটার থেকে আমরা কি পেলাম? প্রথমত আইনস্টাইনের যে তত্ত্বটা ছিল সেটাকে কিন্তু আরো মানে বলিষ্ঠ, তার মানে স্ট্রং ফুটিং এ, ফার্ম ফুটিং এ প্রতিষ্ঠিত করলো। এখানে অনেক ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে আইনস্টাইনের থিওরির উপরেও আরো কিছু আসতে পারে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি ইজ দ্য বেস্ট ইমপ্রুভমেন্ট ওভার নিউটনিয়ান থিওরি অফ গ্র্যাভিটি। তো সুতরাং এখনো পর্যন্ত ওটাই আমাদের দিক নির্দেশ করছে, যদিও প্রচুর মডিফাইড থিওরি অফ গ্র্যাভিটি আছে, সেটা নিয়ে আজকে আমরা এখন আলোচনা করছি না। তো এবারে অলরেডি আমরা খানিকটা জেনে গেছি যে কিভাবে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ তৈরি হয়, এবং এরা যে অনেক সময় অনেক, কারণ শত সহস্র আলোকবর্ষ দূর থেকে আমাদের কাছে আসছে, মানে ঘটনাটা শত সহস্র মানে বছর আগে হয়ে গেছে। যেহেতু সিগন্যাল স্ট্রেন্থ গুলো খুবই উইক হয়, গ্র্যাভিটি নিজে খুব উইক ডাইরেকশন, সেই জন্য কিন্তু এক্সট্রাঅর্ডিনারি ডিটেকশন এন্ড অ্যানালিসিস টেকনোলজি দরকার লাগে। তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা কিরকম, আর অবজারভেশনাল অ্যাসপেক্টটাই কি? প্রথমে একটু অবজারভেশনাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলে নিই ছোট করে। সেটা হচ্ছে যে প্রথম যে সেপ্টেম্বর 2015-এ যে ডিটেকশনটা হলো, তারপরে প্রথম যে 5টা ডিটেকশন হয়েছিল সেগুলো মার্জিং ব্ল্যাক হোলস থেকেই হয়েছিল। তারা কিন্তু বেশিরভাগই মোর ম্যাসিভ, তাদের ভর কিন্তু স্টেলার ব্ল্যাক হোলস, অর্থাৎ স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল। স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল হচ্ছে যেসব ব্ল্যাক হোলের ভর হচ্ছে সূর্যের ভরের থেকে জাস্ট কয়েক গুণ বেশি, খুব বেশি নয়, তারা হচ্ছে স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোল। কিন্তু প্রথম ইভেন্ট যেগুলো ডিটেক্টেড হয়েছিল সেগুলো কিন্তু স্টেলার মাস ব্ল্যাক হোলস এর থেকে অনেক বেশি
ভারী ব্ল্যাক হোলস, অনেক বেশি ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোলের মার্জার থেকে তৈরি হয়েছিল? উত্তরটা খুব ভালো করে আমরা জানি না, তবে একটা ভাবতে পারি, যেহেতু আমাদের ডিটেকশনে অ্যাপারেটাসটা অত ভালো ছিল না ওই মুহূর্তে, এখন কিন্তু মানে প্রতি বছর ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে। সেই জন্য আমরা প্রথম দিকে যে অবজারভেশন গুলো করেছিলাম সেগুলো হয়তো মানে ফার ম্যাসিভ ব্ল্যাক হোল মার্জারের থেকে তৈরি হওয়া ওয়েভ গুলো দেখতে পেয়েছিলাম। আর যেটা 2017 প্রথম এলো কোলাইডিং নিউট্রন স্টারের থেকে ব্ল্যাক মহাকর্ষীয় তরঙ্গের ডিটেকশন, সেটা কিন্তু এই নিউট্রন স্টারের কোলিশন এবং তার করেসপন্ডিং এক্সপ্লোশন থেকে কিভাবে হেভি এলিমেন্ট ছড়িয়ে পড়ে মানে মহাশূন্যে, সেইটা সম্বন্ধে জানা গেছিল। গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কিন্তু যেহেতু এই স্ট্রেচিং মানে স্পেস টাইমকে স্ট্রেচ করে এবং কন্ট্রাক্ট করে, তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা এক্সপানশন রেট অফ ইউনিভার্স, আমরা জানি ইউনিভার্স কিন্তু কারেন্টলি ইন আ ফেজ অফ অ্যাক্সিলারেটেড এক্সপানশন, যেখান থেকে ওই ডার্ক এনার্জি, ডার্ক ম্যাটার ইত্যাদি ওগুলো সব আসছে, ওগুলো কিন্তু আবার আইনস্টাইন গ্র্যাভিটি থেকে খুব ভালোভাবে বলা যায় না, বিশেষ করে ডার্ক ম্যাটার তো নয়ই। ডার্ক এনার্জি কোনোভাবে কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট ঢুকিয়ে আইনস্টাইন গ্র্যাভিটি থেকে যদি বা বলা যেতে পারে। যাই হোক, তো এক্সপানশন রেট অফ ইউনিভার্স সম্বন্ধেও আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে এই অ্যানালিসিস থেকে। এবারে কিন্তু তৈরি হচ্ছে নতুন নেক্সট জেনারেশন ডিটেক্টর, সেটা কিন্তু এই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অ্যাস্ট্রোনমি সম্বন্ধে আরো বেশি আমাদের জানাবে। জাপানে তৈরি হচ্ছে কামিওকা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্টর, সেটাও কিন্তু ওই ইন্টারফেরোমেট্রি ভিত্তিক। তাহলে ওখানে ইন্টারফেরোমিটার কি করছে? আমরা আসলে লেজার সিগন্যাল পাঠাচ্ছি, সেটা আমরা পাঠাচ্ছি একটা লেজার ইন্টারফেরোমিটারের মধ্যে, কিন্তু ইন্টারফেরোমিটারের আর্ম গুলো কিন্তু বিশাল লম্বা, ফলে ওই আর্মের স্ট্রেচিংটা হচ্ছে ওই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের জন্য। যদি স্ট্রেচিং না হতো তাহলে কোনো ওই ফ্রিঞ্জ প্যাটার্ন তৈরি হতো না। এটা হচ্ছে খুব সিম্পল ওয়েতে বলা যেতে পারে। Planned third LIGO facility in India will boost the sensitivity and precision of the combined facility. আর তো মিড 2020 মানে 2020 মানে 2025-26 বা ওরকম সময়টা দিয়ে হয়তো এটা ইনস্টল হয়ে যাবে, শুরু করে দেবে কাজ। মানে গত অক্টোবরে মানে বিভিন্ন জায়গায় টেস্টিং, সিসমিক অ্যাক্টিভিটি এসব চেক করার পরে অনেকগুলো সাইট চেক হয়েছে, করে মহারাষ্ট্রের একটা জায়গায় 225 হেক্টর জমি লিগো গ্রুপকে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এই থার্ড লাইগো ফেসিলিটিটা তৈরি করার জন্য। এছাড়াও ভবিষ্যৎ আইসা অর্থাৎ লেজার ইন্টারফেরোমিটার স্পেস অ্যান্টেনা, এটা কিন্তু আর পৃথিবীর মাটিতে ইনস্টল হবে না, সেগুলো মহাশূন্যে ইনস্টল হবে। সেটা দিয়ে আর কি আরো ভালো মাপা যেতে পারবে। কিভাবে মাপা যাবে সেগুলো পরের কথা, কিন্তু মোটামুটি এখন পর্যন্ত টার্গেট আছে লিজার লঞ্চ হবে 2030-তে। এছাড়াও এই মুহূর্তে কিন্তু পালসার দিয়ে মানে ডিটেকশন করার অ্যাটেম্প চলছে। ইন্টারস্টেলার মানে অর্থাৎ দুটো ধরা ইন্টারস্টেলার ডিস্টেন্স মানে মোটামুটি দুটো তারা বা দুটো গ্যালাক্সির মাঝখানে যে মহাকর্ষীয় তরঙ্গ ট্রান্সমিটেড হচ্ছে, সেই ধরনের মহাকর্ষীয় তরঙ্গকে ডিটেক্ট করার জন্য লিজা তৈরি হচ্ছে, সরি পালসার বেসড ডিটেকশন হচ্ছে। আর so these groups are monitoring পালসার কারা, তারা হচ্ছে স্টেলার রেমন্যান্ট, অর্থাৎ একটা তারার মৃত্যুর পরে তৈরি হয় দ্যাট এমিট এক্সট্রিমলি রিপিটেটিভ পালসেস অফ রেডিয়েশন। আচ্ছা, সো এটা হচ্ছে রিসেন্ট কিছু নিউজ, যে ব্ল্যাক হোল নিউট্রন স্টার কলিশন, যেটা জুন 30, 2021 প্রথম রিপোর্টেড হয়েছিল। তারপরে আছে সেপ্টেম্বর 2021
Sharbodi, Hello? your screen is not visible because someone was entering into the presentation mode. So your screen is temporarily not visible. আচ্ছা আমি কি রিশেয়ার করব এসকেপ করে এখন তো Stop স্ক্রিনটা share? দেখতে পাচ্ছি, স্ক্রিনটা তো হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি, হ্যাঁ ঠিক আছে দেখা যাবে ঠিক আছে ঠিক স্ক্রিনটা আছে দেখতে পাচ্ছি তো। আছে হ্যাঁ স্ক্রিনটা হ্যাঁ আছে। আমি অ্যানিমেশনে ছিল ওকে আচ্ছা তো এবারে ওই পালসার টাইমিং আরে জাস্ট আমাদের দেশেই কিন্তু আপগ্রেডেড আমাদের নারায়ণগাঁও মহারাষ্ট্রের নারায়ণগাঁওতে জায়ান্ট মিটার ওয়েভ রেডিও টেলিস্কোপ আছে সেখানে আপগ্রেডেড জিএমআরটি তৈরি হয়েছে সেখানে এই কিন্তু ইন্ডিয়ান পালসার টাইমিং আরে একটা অবজারভেশন চলছে আহ, তো এখানে আর বেশি কিছু বলছি না পালসের সম্বন্ধে অলরেডি rotating neutron star which emit pulses of radiation at regular intervals আর ইন্টারভেল গুলো মানে ডিপেন্ডস কি ধরনের পালসার মিলিসেকেন্ড ইন্টারভেলও হতে পারে আপ টু ইন্টারভেলস অফ ফিউ সেকেন্ডস এদের যেটা থাকে স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেখানে যার ফলে jets of particles ejected হয় along the two magnetic poles আর এই accelerated particle গুলো পাওয়ারফুল বিম তৈরি করে বিম অফ লাইট যেটা আমরা এখান থেকে দেখতে পারি সেই পালসারের কিন্তু এই পালস গুলোর অ্যাঙ্গুলার সেপারেশন থেকে নানা রকমের ডিটেকশন অ্যানালাইজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে 24 ফেব্রুয়ারি 2022 একটা অবজারভেশন যে অনেক দূরে 10,000 লাইট ইয়ার্স দূরে একটা ব্ল্যাক হোল ইট ইজ রিভলভিং ইন ইটস প্লেন উইথ ইটস বাইনারি পার্টনার প্লেনটা কিন্তু 40 ডিগ্রি টিল্টেড হয়ে আছে তো ব্ল্যাক হোলস আমরা ভাবতাম যে সাধারণত দুটো বাইনারি ব্ল্যাক হোল যদি থাকে তারা সেম প্লেনে রোটেট করে কিন্তু যেটা 24শে ফেব্রুয়ারিতে জানা গেল একটা ডিটেকশন হয়েছে দুটো একটা বাইনারি সিস্টেম দুটোই ব্ল্যাক হোল কিন্তু তার মধ্যে দুটো ব্ল্যাক হোলের যে অরবিটিং প্লেন একটা আরেকটা থেকে 40 ডিগ্রি টিল্টেড হয়ে আছে এটা কিন্তু একটা নতুন তত্ত্ব যেটা মানে আমাদের এখন পর্যন্ত যেভাবে ব্ল্যাক হোলের প্যারামেট্রাইজেশন হয়ে এসছে সেগুলোর থেকে এক্সপ্লেন করা যায় না তো সুতরাং এই যে নতুন নতুন অবজারভেশন সেটার থেকে কিন্তু আমরা মহাকর্ষীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নতুন কিছু জানবো এবং সেটার থেকে নতুন থিওরি আসবে এগুলোই হচ্ছে গুরুত্ব তো চট করে এবারে বাকি কথাগুলো একটু বলতে চাই এখানে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট টাইম লাইন মানে এই যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের কনসেপচুয়ালাইজেশন এবং ডিটেকশন অবশ্যই এর মধ্যে জিনিয়াস যিনি অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশন ইজ আ ম্যানিফেস্টেশন অফ স্পেস টাইম কার্ভেচার এই নভেল আইডিয়া কিন্তু আইনস্টাইন দিয়েছিলেন যদিও আইনস্টাইন কিন্তু একা এদিকে গবেষণা করছিলেন না রিলেটিভিস্টিক থিওরি অফ গ্র্যাভিটি প্রপোজ করার জন্য বেশ কয়েকজন কাজ করছিলেন যার মধ্যে গুন্নার নটস্ট্রমও কিন্তু মানে ওয়াজ ওয়ান অফ হিজ কম্পিটিটর কিন্তু সামহাও আইনস্টাইনই তার নিজের তত্ত্বটা প্রথমে মানে পাবলিশ করতে পারলেন সো দ্য ক্রেডিট গোজ টু হিম ওকে সো এই টাইম লাইনে 1687 নিউটনস ডিসকভারি যেটা নিয়ে অলরেডি সমর বলেছে ওখানে রবার্ট হুকের কথা ওটাতে আর আমি যাচ্ছি না 1916 ছিল আইনস্টাইনের প্রথম প্রেডিকশন যদিও সেখানে কিছু ভুল ছিল ফর্মুলেশনে 1918 আরো কারেক্ট ফর্মুলেশন দিলেন 1969 জোসেফ ওয়েবার ক্লেম টু হ্যাভ ডিটেক্টেড কিন্তু পরে বোঝা গেল যে উনি ডিটেক্ট করতে পারেননি কিন্তু উনি কিন্তু প্রথম একদম বেসিক ডিটেক্টর তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন এত যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের কথা বলছি সেখানে 1974 যে হালস টেলর বাইনারি পালসারের যে ডিটেকশনটা হয়েছিল ওরাও কিন্তু নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন 1993 এটাই কিন্তু মানে হালস টেলরের ডিটেকশন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইনডাইরেক্ট ডিটেকশন অফ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ নট ডাইরেক্ট আর 2015 যেটা হলো সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ডিটেকশন অফ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ এনিওয়ে সো গ্র্যাভিটি আমরা জানি নিউটনের থিওরি কি বলছে wherever a mass changes position entire gravitational field throughout the universe changes instantaneous action at a distance theory তো গ্র্যাভিটেশনাল ইন্টারাকশনও সেভাবে চেঞ্জ করবে কিন্তু আইনস্টাইন বললেন যে না
ওই ম্যাক্সিমাম স্পিড অফ কমিউনিকেশন হচ্ছে স্পিড অফ লাইট ইন ভ্যাকুয়াম, আর গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কিন্তু তার ম্যাক্সিমাম স্পিড ওটাই, স্পিড অফ লাইট ইন ভ্যাকুয়াম। এবং সেক্ষেত্রে এই ইনফরমেশনটা কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ যে তরঙ্গটা, সেটা ইট ইজ কমিউনিকেটেড থ্রু আ চেঞ্জিং গ্র্যাভিটেশনাল ফিল্ড। So according to general relativity, any change in a gravitational field will travel through the universe at the speed of light in vacuum, and these changes are nothing but gravitational waves. তাহলে আমরা আমরা জাস্ট রিয়েলিটি বিহাইন্ড দ্য থিওরি অফ গ্র্যাভিটেশনাল অবজারভেশন, থিওরি অ্যান্ড অবজারভেশন ইনভলভিং গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস অ্যান্ড মিথ অলরেডি খানিকটা রিয়েলিটি বলা হয়ে গেছে, মিথও হয়তো একটু আইডিয়া আমি দিয়ে দিয়েছি, তবুও চার্ট করে একটু রিয়েলিটি ভার্সাস মিথ, এই রিয়েলিটি এবং মিথের যে কি বলবো কম্পিটিশন, সেটা একটু দেখে নিই। সেটা হচ্ছে যে যদিও আমরা ভাবি যে আইনস্টাইনই প্রথম গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ নিয়ে ভেবেছিলেন, কিন্তু আসলে তা নয়, ওনার আগেও অনেকেই চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু উনি হচ্ছেন প্রথম যিনি এটা ঠিক ঠিক কনসেপ্টটা ডেভেলপ করতে পেরেছিলেন। আর নিউটন যদিও গ্র্যাভিটি আর প্রিন্সিপিয়াতে লং রেঞ্জ ফোর্স হিসেবে প্রপোজ করেছিলেন, কিন্তু শুধু ম্যাক্সওয়েলের ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম টা আসার পর 1880s এ, তারপরেই কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ নিয়ে সিরিয়াসলি চিন্তা ভাবনা শুরু হলো। তারপরও প্রায় 1880s বা মিড 1870s, তারপরেও প্রায় হাফ সেঞ্চুরি লেগেছিল আইনস্টাইনকে কারেক্টলি ডিসক্রাইব এই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের প্রপার থিওরিটা ডেভেলপ করার জন্য। তো এখানেই হচ্ছে একটা সেমেটিক লং পাথ টু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ। আইজ্যাক নিউটন, জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, অলিভার হেভিসাইড, হেভিসাইডের কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কাজ ছিল। 1865 এ যে পেপার ম্যাক্সওয়েল দেখাচ্ছেন যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস ট্রাভেল অ্যাট দ্য স্পিড অফ লাইট, তখন তারপরেই উনি বলছেন যে এই সমস্ত দেখে মনে হচ্ছে we are naturally led to inquire whether the attraction of gravitation, which follows the same law of the distance, অর্থাৎ inverse square law, is not also traceable to the action of a surrounding medium. তো ম্যাক্সওয়েল কিন্তু তখনই ভাবতে শুরু করেছেন, ফলে আইনস্টাইন প্রথম নয়। So Maxwell wondered whether one can think of gravity as being propagated by a field, and his challenge was taken up in 1893 by Oliver Heaviside. So উনি কিন্তু প্রথম gravitational analog of Maxwell's equations তৈরি করলেন theoretically, এবং দেখালেন যে they produce waves traveling at a finite velocity, but still it was not totally foolproof derivation. Okay, so এখানে গুনার নর্ডস্ট্রমকেও দেখা যাচ্ছে, এদের কথা আর বলছি না কারণ সময় নেই। মিথ বেশ কিছু আছে। কিরকম? এই মিথটা মেইনলি গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের ওই যে 2015 এর যে ডিটেকশন, তার আগে ছিল প্রথম, কারণ ওই 1960s থেকেই তো ডিটেকশনের চেষ্টা শুরু হয়েছে, কিন্তু সাকসেসফুল হয়নি। লোকে ভাবতো যে এই যে পারা যাচ্ছে না, জাস্ট the reason is teething problems. So এটা হচ্ছে একটা মিথ, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ডিটেক্টর কি বলবো ফ্রেম করাতেই প্রবলেম ছিল, ইটস নট টিথিং প্রবলেমস এক্স্যাক্টলি। তারপরে লোকে ভাবতেন যে আর্লি ইউনিভার্স থেকেই শুধু গ্র্যাভিটেশন আর্লি ইউনিভার্সে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ তৈরি হয়েছে, সেটা আমরা ডিটেক্ট করবো, কিন্তু আসলে strongest source of gravitational waves are in fact astrophysical processes. তো এই অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল প্রসেস গ্র্যাভিটেশনাল কোল্যাপস, একটা তারার মৃত্যুর পরে সেটা হয় হোয়াইট ডোয়ার্ফ হতে পারে, বা নিউট্রন স্টার হতে পারে, বা ব্ল্যাক হোল হতে পারে, এই ধরনের অ্যাস্ট্রোফিজিক্যাল প্রসেস। সেখান থেকে যদি আমার ব্ল্যাক হোল বা নিউট্রন স্টার তৈরি হয়, সেগুলো স্পেসিফিক কেসে আমার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কিন্তু তৈরি হতে পারে, এবং এই প্রসেসগুলো কিন্তু চলছে। সুতরাং আর্লি ইউনিভার্স থেকেই যে শুধু আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ পাবো সেরকম নয়, এটা আরেকটা মিথ ছিল। তারপরে কেউ ভাবতেন যে সিএমবি, কসমিক মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড রেডিয়েশন, যেটা তার ইমপ্রিন্টের মধ্যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের মেসেজ থাকবে।
So there was an effort to detect the signature of primordial gravitational waves imprinted in the temperature of the cosmic microwave background. আমি আর দেখিনি, বাইসেপ বলে একটা ডিটেক্টর বা মেজারমেন্ট ডিভাইস করা হয়েছিল আমেরিকাতে, যেটা তারা চেষ্টা করেছিল সেটা। So that was basically a myth. The idea was basically a myth. Gravitational waves would prove the Big Bang. সেটাও একটা myth, কারণ the earliest source of gravitational waves is not the Big Bang, কারণ ওটা তো basically singularity according to Einstein's theory. তাহলে কে না, ওই যে cosmological inflation যেটা বিগ ব্যাং এর পরে হয়েছিল সেটাই, a period during which the universe underwent a brief flash of exponential expansion just after Big Bang, ওইখান থেকে আমাদের প্রাইমোডিয়াল গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ আসবে। আর আরো একটা মিথ ছিল যে একটা এক্সপেরিমেন্ট হলেই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেকশন হয়ে যাবে, তা কিন্তু নয়। স্ট্রং স্ট্যাটিস্টিক্যাল এভিডেন্স ফর গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভস উইল রিকোয়ার মোর দ্যান one experiment. So these are the major myths surrounding the theory and mainly observation of gravitational waves. So there were myths. এখন কিন্তু myths গুলো অনেকটাই আর নেই, কিন্তু একসময় ছিল। বাকিটা আমি বলতেও পারি নাও বলতে পারি, যে কোনো সময় আমাকে থামিয়ে দেওয়া যাবে। This is for the organizers. You can then to stop 1 or 2 minutes. ফ্যাক্ট চেক যেটা আমি অলরেডি বলেছি, যে আইনস্টাইন কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের কারেক্ট ফর্মুলেশনটা 1918 এ দিয়েছিলেন, যদিও উনি প্রথম পেপারটা 1916 এ পাবলিশ করেছিলেন। এত সত্ত্বেও কিন্তু আইনস্টাইন বিশ্বাস করেননি যে সত্যি গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ থাকতে পারে, তৈরি হতে পারে, এবং উনার এই অবিশ্বাসের জন্য কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ রিসার্চটা পিক আপ করতে, মানে 1918 এ উনি কারেক্ট ফর্মুলেশন দিলেন, pick up করতে করতে 1960s এসে গেল, and because Einstein himself was skeptical about this. তো মডার্ন এরিয়ার গ্র্যাভিটি কপারনিকাস থেকে শুরু হয়েছে 15, মানে তার আগেও ছিল, যেগুলো আমি বাদ দিয়ে গেছি, মানে বিফোর ক্রাইস্ট, সে তখন থেকে অ্যারিস্টটলের সময় থেকেই কিন্তু গ্র্যাভিটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়ে গেছিল। ওগুলো আমি একদম বাদ দিয়ে দিয়েছি কারণ সময় থাকবে না। কিন্তু জাস্ট কপারনিকাস, গ্যালিলিও, কেপলারের আমরা তো নিউটন থিওরি থেকে কেপলারের ল কিভাবে প্রুফ করা যায় সেটা তো পড়ি আমাদের, মানে স্কুলে না হলেও বিএসসি তো পড়ি। তারপরে আইজাক নিউটন, আবারও এখানে রবার্ট হুকের কি কন্ট্রিবিউশন ছিল সেটা যাই হোক না কেন, মানে মানে যিনি রেকগনাইজ তিনি হচ্ছেন আইজাক নিউটন। তো এখানে বিহেভিয়ার অফ ফলিং অ্যাপলস, টাইডস, তারপরে মিসাইল ট্র্যাজেক্টরি, স্পেসক্রাফট ট্র্যাজেক্টরি, এগুলো কিন্তু সবই নিউটনিয়ান মেকানিক্স থেকেই মোটামুটি ডিরাইভ করা যায়। তা কিন্তু তবুও আইনস্টাইনের থিওরির প্রয়োজন ছিল, তার কারণ কতগুলো জিনিস নিউটনের থিওরি এক্সপ্লেন করতে পারছিল না, যেরকম পেরিহেলিয়ান প্রিসিশন অফ মার্কারি, রেডশিফট অফ লাইট কামিং ফ্রম ডিস্টেন্স স্টার, এবং এই রেডশিফটটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল রেডশিফট। তারপরে তো অবভিয়াসলি বেন্ডিং অফ লাইট অ্যারাউন্ড ম্যাসিভ বডিজ লাইক দ্য সান, এটা যদিও মানে থিওরিটা অলরেডি প্রপোজ ছিল, কিন্তু আর্থার এডিংটন 1919 এটা প্রথম প্রমাণ করেন টোটাল সোলার ইক্লিপসের সময়। অবজারভেশন করার জন্য উনি সাউথ আফ্রিকা চলে গেছিলেন, কারণ আইনস্টাইনের থিওরিকে লোকে সিরিয়াসলি নিচ্ছিল না, যে কারণে আইনস্টাইনকে নোবেল প্রাইজটা কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের জন্য দেওয়া হয়নি, বা গ্র্যাভিটি জেনারেল রিলেটিভিটির জন্য দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের জন্য। তার কারণ ওই জেনারেল রিলেটিভিটি নিয়ে অনেক লোকের অনেক মানে অবিশ্বাস ছিল, যে কি করে হয়, এরকম হতে পারে না। যাই হোক, সুতরাং নিউটনের থিওরি আমরা জানি ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাকশন অফ এট এ ডিস্টেন্স, যেখানে কিন্তু ফোর্স, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স ভেক্টর ইকুয়েশন দিয়ে ডিসক্রাইবড হয়, কিন্তু আইনস্টাইনের থিওরিতে কিন্তু সেটা নয়, টেন্সর ইকুয়েশন। আইনস্টাইনের থিওরি অনুযায়ী gravity is a local property of a region occupied by a mass distortion of the region. Distortion হয়, কিন্তু distortion হলেই যে ওয়েভটা তৈরি হবে সেটা নয়।
ডিস্টরশনটা যদি একটা স্টেডি ডিস্টরশন হয়, মানে কার্ভেচারটা যদি স্টেডি থাকে, তাহলে কোনোভাবে স্পেস টাইম কার্ভেচারটা স্টেডি থাকবে, ওয়েভ তৈরি হবে না, মহাকর্ষীয় তরঙ্গ তৈরি হবে না। একমাত্র ওই কার্ভেচারে পরিবর্তন এলে তবেই তরঙ্গটা তৈরি হবে। সো এখানে টেন্সর ইকুয়েশন, whereas নিউটনস থিওরিতে ভেক্টর ইকুয়েশন, তাছাড়া নিউটনস থিওরি মানে যে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মালিজম ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রির উপরে বেসড, কিন্তু আইনস্টাইনের ইউক্লিডিয়ান জিওমেট্রি হচ্ছে ফ্ল্যাট জিওমেট্রি, সেখানে কিন্তু স্পেস টাইম কার্ভেচারটা জিরো হয়ে যায়। সুতরাং কার্ভ স্পেস টাইম অর্থাৎ যে সেটাকে করার জন্য, এটাই তো আইনস্টাইনের ইনজেনিউইটি, যে উনি পুরো মানে পুরো তত্ত্বটাকে মানে থিওরিটাকে এমন ভাবে তৈরি করলেন যেটার সাথে প্রিভেলিং কনসেপ্ট অফ গ্র্যাভিটেশনাল ফর্মুলেশন, মানে থিওরি ফর্মুলেশন অফ থিওরি অফ গ্র্যাভিটি, যে প্রিভেলিং যে মেথডস গুলো ছিল সেটা থেকে একেবারে সরে গেলেন, এবং এখানেই ওনার ইনজেনিউইটি। তো রিম্যানিয়ান জিওমেট্রি, সেখানে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্পেস টাইম কার্ভড হতে পারে, এবং যেহেতু স্পেস টাইম কার্ভ হতে পারে, সময়ের সাথে যদি সেই কার্ভেচারটা বদলায়, তাহলে কিন্তু সেই ইনফরমেশন যে কার্ভেচারটা বদলাচ্ছে, এই ইনফরমেশনটাই হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ। ওকে, এটাকে থেকে আর একটু এগিয়ে যাই, কারণ বেশি সময় নেই। জেনারেল থিওরির আর বেশি কিছু বলছি না, আমি একটুখানি চলে যাব মানে একটা জিনিস, সেটা হচ্ছে যারা রিসার্চ করতে চায়, রিসার্চে কিন্তু ডিসকাশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আইনস্টাইন হয়তো জেনারেল থিওরিটা করতেই পারতেন না যদি মার্সেল গ্রসম্যানের মতো তার এক বন্ধু না থাকতো। উনারা একটা ক্লাব এস্টাবলিশ করেছিলেন, এবং ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি বিকেলের দিকে বা সন্ধ্যেবেলায় ওইখানে মিট করে এইগুলো নিয়ে ডিসকাশন করতেন, নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা, দিনের পর দিনের এই ডিসকাশন। এমনি এমনি ওই রকম একটা নভেল থিওরি আসেনি। সেটাই বলার জন্য আমি এই জায়গাটা একটু থামলাম। বাকিটা আর্থার এডিংটনের ইয়েটা বলা হয়ে গেছে। তো জেনারেল থিওরি তো কমপ্লিট থিওরি, কিন্তু গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা কি জিনিস? ওয়েল, গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবভিয়াসলি নিউ উইন্ডো টু অবজার্ভ দ্য ইউনিভার্স, এবং শুধু একটা নিউ ব্যান্ড না, একেবারে নিউ স্পেকট্রাম, যার চরিত্র কিন্তু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের থেকে একেবারেই আলাদা। কারণ অলরেডি আমি যা বলে ফেলেছি, যে এটা জেনারেটেড হয় ভাইব্রেশনস অফ স্পেস টাইম। The vibration is not in space-time. Space-time itself vibrates. Okay, so the gravitational wave astronomy is a totally new, unique window of the universe. Black hole আর gravitational wave নিয়েও কথা হয়ে গেছে খানি, মানে তারার মৃত্যুর পরে আলটিমেটলি 3 ধরনের কনসিকুয়েন্স হতে পারে: হোয়াইট ডোয়ার্ফ, নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাক হোল। সেটারই একটা schematic representation. Black holes are the most perfect macroscopic objects that exist in the universe. The only elements in their construction are concepts of space-time, and they are characterized by their mass and spin. এই জায়গাটাতেই কিন্তু এই mass and spin এর characterization, যেটা চন্দ্রশেখর বলেছিলেন এবং এতদিন ধরে আমরা ভাবতাম, সেটা কিন্তু এই 24শে ফেব্রুয়ারি 2022 ডিটেকশনের পরে কিন্তু ওই জায়গাটা এবারে নড়বড়ে হয়ে গেছে। দেখা যাক আমরা আলটিমেটলি কি বেটার থিওরি পেতে পারি ওখান থেকে। ব্ল্যাক হোলে ইলেকট্রিক চার্জও থাকতে পারে, শুধু মাস এন্ড স্পিড নয়। ওকে, ব্ল্যাক হোলস আর ব্ল্যাক হোল থেকে কিন্তু জেট বেরোতে পারে, সো দে আর নট ব্ল্যাক। এবং এই বাইনারি ব্ল্যাক হোলকে স্ট্যান্ডার্ড সিগন্যাল বলা হয়, তার কারণ এদের মার্জার যখন হয়, তখন মার্জারের পরে একটা রিং ডাউন বলে একটা ঘটনা ঘটে, যেটা আমি বলিনি। তো ওই রিং ডাউনকে যদি আমরা অডিও সিগন্যালে কনভার্ট করি, তাহলে ডাইং টোনস অফ আ বেল, সেই ডাইং টোনস অফ আ বেল সেরকম শুনতে লাগবে। সেই জন্যই বাইনারি ব্ল্যাক হোলকে স্ট্যান্ডার্ড সাইরেন অফ অ্যাস্ট্রোনমার বলা হয়। ওকে,
সো ব্ল্যাক হোল তো লাইট এমিট করে না, ট্র্যাডিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি নিয়ে দেখা যাবে না, তবে ব্ল্যাক হোলের চারপাশে অ্যাক্রিশন ডিস্ক থাকে, অ্যাক্রিশন ডিস্কটা ডিটেক্টেবল। আর আরো যেটা হয়, অ্যাক্সিস বরাবর জেট পার্টিকলস, চার্জ পার্টিকলস বেরিয়ে আসে, সেখান থেকে কিন্তু মানে এমিশন হয়, বিকজ দিস আর অ্যাক্সিলারেটেড চার্জ পার্টিকলস, সো লাইট উইল বি প্রডিউসড। এটা তো জাস্ট একটা ভেরি পপুলার ছবি যেটা দেখিয়ে বেরিয়ে গেলাম শেষ করার জন্য। গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভও কিন্তু সিমিলার টু লাইট অ্যান্ড রেডিও ওয়েভস, কিন্তু ডিটেকশনটা কিন্তু অনেকটাই ডিফারেন্ট। আমরা কিন্তু আপনার কোনো ছবি টবি দেখতে পেলাম না, আমরা এই এতক্ষণ ধরে শুধু আপনার বক্তৃতাটাই শুনলাম, কিন্তু কোনো ছবি টবি বা প্রেজেন্টেশন কিছু এই পেলাম না। ছবিটা কি দেখতে পেরেছেন? কিছু একটা প্রবলেম হয়েছে আপনার প্রেজেন্টেশনে, এটা অর্গানাইজাররা একটু ভালো বুঝতে পারবেন। আমরা সবাই দেখতে পাই এই ছবিটা কি দেখা যাচ্ছে? যারা দেখতে পাচ্ছেন একটু পিন করে নিন, ম্যাডামের দুটো স্ক্রিন আছে, একটা স্ক্রিনে প্রেজেন্টেশন আছে আর একটা স্ক্রিনে ওনাকে দেখতে পাচ্ছি, ওই পিন করে দিন ছবিটায়, তাহলে সবাই দেখতে পাবেন। যারা দেখতে পাচ্ছেন না পিন করুন, ওর উপরে ক্লিক করলে পিন অপশনটা যাবে। আমি কি একটা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে, আমার সময় লাগবে বলে, ঠিক আছে প্রায় হয়ে এসছে, আর বেশি কিছু নেই। তো এনিওয়ে, সুতরাং আমরা অলরেডি বুঝে গেছি যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ডিটেক্ট করা ডিফিকাল্ট। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন অ্যাক্সিলারেটিং চার্জ থেকে তৈরি হয়, গ্র্যাভিটেশনাল রেডিয়েশন কিন্তু অ্যাক্সিলারেটিং মাস থেকে তৈরি হয়। আর ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের টিপিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি 10⁻⁷ হার্টজ থেকে 10⁻20 হার্টজ হয়, whereas gravitational wave frequency কিন্তু 10⁻⁻9 হার্টজ থেকে 10⁻⁴ হার্টজ। তো গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কিন্তু ফ্রিকোয়েন্সিটা সাউন্ড ওয়েভের ফ্রিকোয়েন্সির মতো, যার জন্য ওই কনভার্সন যখন হয় রিং ডাউন সিগন্যালে, ওটা অডিও রেঞ্জে সিগন্যালটা থাকে। ওকে, এগুলো সব ডিটেলস জাস্ট ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, এগুলোর মধ্যে আর যাচ্ছি না। যেটা বলছিলাম যে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ইট স্ট্রেচেস অ্যান্ড স্কোয়াশেস স্পেস বিটুইন টেস্ট মাসেল, তার ফলে একটা স্ট্রেন তৈরি হয়। স্ট্রেন আমরা জানি ডেল্টা এল বাই এল, ওই রকমই একটা স্ট্রেন তৈরি হয় এক্ষেত্রেও, কিন্তু স্ট্রেন হচ্ছে ওই ইন্টারোফেরোমিটারের যে আর্ম গুলো আছে সেই আর্মে। ওকে, আমি এইগুলো সমস্ত ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, কারণ জাস্ট কতগুলো ইনফরমেশন। আমি একদম সোজা লাইগোতে, এটা সোর্স অফ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ যেটা জাস্ট দেখাচ্ছিলাম, ডিটেক্টরসে চলে যায়। তো বার ডিটেক্টর সেটা কিন্তু ইনভেন্টেড এন্ড পারসুড বাই জো ওয়েভার ইন দ্য 60s। তারপরে বার ডিটেক্টর দিয়ে কাজ, মানে জো ওয়াজ নট সাকসেসফুল, সো তখন মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটারের আইডিয়া এলো। এখানেও কিন্তু 1956-এ পিরানি, তারপরে ওয়েবার, ওয়াইজ এবং এই ধরনের লোকজন। এই ছবিতে জো ওয়েবার উনি যে কাজ করছিলেন বার ডিটেক্টরে, সেই একটা ছবি। ছবিটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তার কারণ এটাই তো প্রথম এফার্ট ছিল গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের একটা ডিটেক্টর বানানো, সেই দিক দিয়ে এই ছবিটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। তাহলে এখন আমাদের আছে লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ অবজারভেটরি, লাইগো অথবা ভার্গো, যেটা জিও আছে, তামা, মানে অনেকগুলো, আর স্পেস বেসড ডিটেক্টর যেটা লেজার ইন্টারফেরোমিটার স্পেস অ্যান্টেনা। আমরা চট করে জাস্ট লাইগোর যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে, একটা সেমেটিক ছবি আছে এখানে স্ক্রিনে, দুটো আর্ম থাকে, এই আর্মের লেন্থ গুলো কিন্তু 4 কিলোমিটার। অর্থাৎ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ তার মানে এত মানে তার ফিবল যে ওই ডেল্টা এলটা ভীষণ ছোট। এলটা, আর্মটা যদি ছোট বড় না হয়, সাফিসিয়েন্টলি লং না হয়, তাহলে ডেল্টা এল বাই এলটা এতই ছোট হবে যে আমরা বুঝতে পারবো না। এটা হচ্ছে যে আমাদের আর্মটা কন্ট্রাকশন আর এক্সপ্যানশন হবে, আর
এখানে আছে হচ্ছে লেজার বিম ওই দুটো মিররে যাচ্ছে, ঠিক মানে মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটারের তত্ত্ব, বিম স্প্লিটার দিয়ে দুটো মিররের দিকে লেজার বিম যাচ্ছে। এবারে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভের জন্য লাইট এই আর্ম গুলো যদি লেন্থে চেঞ্জ আসে, তাহলে যে লেজার বিম পাঠানো হয়েছে তার পাথ ডিফারেন্স জেনারেটেড হবে এবং একটা ফিল্ড সিস্টেম তৈরি হবে। এটাই হচ্ছে আইডিয়া। গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কিন্তু লাইট ওয়েভ নয়। এটা খুব অনেকের যারা বিগিনার তারা ভাবে যে ও তাহলে গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ ইজ লাইট ওয়েভ। নো, লাইট ওয়েভ ইজ ইউজড অ্যাজ আ probe to measure this contraction and stretching of the arms of the interferometer. এবং ওই যেহেতু আর্মস গুলোর চেঞ্জ ইন লেন্থ হবে, তার ফলে পাথ ডিফারেন্স তৈরি হবে ইন দ্য লাইট পাথ, তার ফলে ফ্রিঞ্জের সিস্টেম তৈরি হবে। যখনই ফ্রিঞ্জ তৈরি হবে বুঝবো যে হ্যাঁ কিছু একটা পাস করেছে, ওইখানে কন্ট্রাকশন এন্ড স্ট্রেচিং হয়েছে। ওকে, সো এটার জন্য এই পর্যন্ত মানে আমরা গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ নিয়ে বলবো, এটাও সিমেট্রিক রিপ্রেজেন্টেশন। আমি অলরেডি বলে দিয়েছি যে 4 কিলোমিটার লেন্থ অফ দ্য আর্ম, ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ 10 to the power of -9 টা আর আসেনি, to 10 to the power of 4 hertz, আর length, the change in length 10 to the power of -8 meters, where the size of proton is of the order of 10 to the power of -15 meter। ফলে ডিটেকশনটা কতখানি কঠিন, ওই লেজার বিম টিম দিয়ে সমস্ত প্রোব হিসেবে না ব্যবহার করতে কিছু বোঝাই যাবে না, সেই জন্যই ওইগুলো। আর থর্নের হচ্ছে যে উনি কিন্তু ক্যালকুলেশন করে বলে দিয়েছিলেন যে কিভাবে কি ডিটেক্টরটা কিভাবে তৈরি করতে হবে, কি মেকানিজম ব্যবহার করতে হবে, যার থেকে আমরা আলটিমেটলি এই গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভটা দেখতে পাবো। সেইখানে এই মানে কি বলবো প্ল্যানিং এর মধ্যে কিন্তু থর্নের কিপ থর্নের একটা বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল। Okay, so I think I am done with LIGO, and I'm nearly at the end of my lecture. Lisa, এটা থাক indirect detection. Oh, এটা অলরেডি এটা আগেই বলে দিয়েছি যে হালস এন্ড টেলর তারা ওই ইনডাইরেক্ট এভিডেন্স অফ গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ, যেটা বাইনারি পালসের অবজারভেশন হিসেবে করেছিলেন ওনারা, সেটার জন্য নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এবং এই তাদের ছবি and gravitational waves from the big bang, ঠিক বিগ ব্যাং নয়, আমরা বলেছি যে অ্যাকচুয়ালি ওই যখন ইনফ্লেশনটা হয়েছিল সেই সময় ওই র্যাপিড এক্সপ্যানশন অফ দ্য এক্সপোনেনশিয়াল এক্সপ্যানশন অফ দ্য ইউনিভার্স, ওই সময় গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ জেনারেটেড হয়েছিল। বিগ ব্যাংটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গুলারিটি, প্রাইমোরিয়াল গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কিন্তু ওই ইনফ্লেশনের সময় তৈরি হয়েছিল। ওকে, মাইক্রোওয়েভ মানে কসমিক যে মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ড, যেটা রেডিয়েশন ফোটন জেনারেশনের পরে তৈরি হয়েছিল, ফলে এই প্রাইমোরিয়াল গ্র্যাভিটেশনাল ওয়েভ কিন্তু আরো বৃদ্ধ, ওই মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউন্ডের থেকেও বৃদ্ধ। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফর আ পেশেন্ট হিয়ারিং। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ডক্টর সর্বরী গুহকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মানে এত বছরের